इस मुकाम ते अद्धियां घड़ियां इंडिया का टाइम शो करदियां ने, अद्धियां पाकिस्तान का शो करदियां ने। जिस तरह कि तुसीं देखदे हो मोबाइल के उत्ते 12:40 होए ने, जबकि डिजिटल घड़ी ते 12 जी बार्डर लग गईयां, पैरे लग गए, वरना ये एक ही खिता हुंदा सी, कोई आन जान की पाबंदी नहीं। तो यह जी राह कच्चा तुहानूं जांदा नज़र आ रहा ना अगे दरख्तां नूं, ये परा सारा इंडिया के बार्डर नूं जा रहा। मैं उत्थे भी जाना, हुण तुहानूं लैके चलना उत्थे। देखो जी यह जो रस्ते ਜਿਹੜੇ बजुर्ग इत्थों पैदल ही क्रॉस कर गए सन, अपने बच्चे लैके माइयां बाबे लैके ते इत्थों पानी दे विचों दी ते अपना इंडिया चले गए। और मुसलमान ਜਿਹੜੇ सन इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਉਹ इधरों ਦੀ ही आके ते ਇਹ रस्ते ਇੱਥੇ आ के ते इस तरह ही लग रहा है कि मैं इत्थों ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖ ਰਹਾ ਵਾਂ ਪਿਆ। मैं उन्होंने पूछा बाबा जी लियाओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पार नंगा दियां, ਇਹ गठड़ी ਮੈਨੂੰ फड़ा लो, ਇਹ लियाओ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ मैं चुक ਲਾਂ। थोड़ा जिहा बह के ते उस दौर की मैं जान की कोशिश करा ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वेले मौजूद हैगा वां पाकिस्तान ते इंडिया की सरहद ते आखिरी पिंड जिहदा नाम है मसरूर। इनू कहा जाता वड्डा भाई मसरूर। दरबार साहब इत्थे वड्डा भाई के नाम तो बड़ा मशहूर दरबार है। इत्थे मेला भी लगता है तो ये बहुत टीले के उत्ते वे। देखो तुसीं सारा एरिया यह पाकिस्तानी हदूद है, लेकिन इस तो थोड़ा अगे जाके ना तो इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है, इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और इनू ये कहा जा सकता है कि तहसील शकरगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਜੰਗਲਾਤ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਝੜਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਝੜਫਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਡੇਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਨਾ ਮਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਏਰੀਆ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਦੇ। अच्छा दोस्तों, यह है एक रस्ता शकरगढ़ नूं जा रहा है, एक नारोवाल नूं, ते मेरी मंजिल है शकरगढ़। शकरगढ़ शहर तो मजीद अगे जाके बॉर्डर वाली साइड नूं बहुत ही पुराना तरीही पिंड मसरूर, जिथे जनाब दरबार वड्डा भाई साहब दा, ते उत्थे वे नाल ही बिल्कुल बॉर्डर एरिया। तो बहुत सफ़र तय करके मैं आ गया गवर्नमेंट हाई स्कूल मसरूर के बिल्कुल सामने। यह जनाब पिंड आ गया मसरूर, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत खेत खलियान, चारों तरफ धान की पक्की हुई फसल मैनूं नज़र आ रही सी, और ये नाल मवेशी चुग रहे सन। और इत्थे बहुत ही उच्चे टीले के उत्ते वाक़या है दरबार ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती अल मरूफ वड्डा भाई सरकार। इन्हां दा जनाब इत्थे बड़े अकीदतमंद ने जिहड़े आउंदे ने। तो यह सीढ़ियाँ दो तरफ तो जा रही ने, एक तरफ तो मैं हुण उत्ते जाने की कोशिश करना तो तुहानूं दिखाना उत्तों ना सिर्फ दरबार विहालना बल्कि इत्थों बार्डर का नज़ारा भी कराना है। यह वीडियो सारी वेखोगे तो तुहानूं समझ आई, क्योंकि यह दरबार वो टीला है, इत्थों बार्डर नज़र आता। और मैं तुहानूं बार्डर तक जाके विहालना, जिहड़ा आखिरी पाकिस्तान का जित्थों तक ये जा सकते, मैं तुहानूं उत्थों तक जाके विहाल लांगा। जे तुसीं वीडियो नूं जुड़े रहो तो उन्नी देर तक जिहड़े नवे दोस्त ने सबसक्राइब करके ते बैल का बटन दबा लो। तो मैं जनाब चढ़ गया उस टीले के उत्ते जिथे वाक़या है दरबार बजुर्गों का। उत्थों फिर अंदरों नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त है, तुहानूं विहालना। एक है कबर है जी कोई पुरानी इत्थे किसी बजुर्ग की, लेकिन
ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती अल मरूफ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ। अंदर चलने सुर्ख फूलों पे हुसैन बिन अली लिखा है। जनाब सिहर है बहुत टॉप के उत्ते बनिया दरबार का, ये अंदर बजुर्गों की कबर। अच्छा जी, यह नज़ारा तुसी करो। ਇਹ कुछ दोस्त इत्थे आए हुए ने और ਇਹ देखो ना जिस तरह कोई हिल पॉइंट नहीं होंदा, हिल साइड यानी पहाड़ी इलाकों के उत्ते, तो यह सामने सारा तुहानूं हुण राइट साइड ते सज्जे पासे आएगा इंडिया का बॉर्डर। ठीक है जी, वेखो जी बार्डर लग गई, पैरे लग गए, वरना ये एक ही खिता हुंदा सी, कोई आन जान की पाबंदी नहीं। तो यह जी राह कच्चा तुहानूं जांदा नज़र आ रहा ना अगे दरख्तां नूं, ये परा सारा इंडिया के बॉर्डर नूं जा रहा। मैं उत्थे भी जाना हुण तुहानूं लैके चलना उत्थे। तो यह जनाब व्यू तुहानूं विखा रहा उत्तों टॉप तो, वो जिहड़ा मसरूर पिंड, तो उत्थे वाकिया वड्डा भाई बजुर्गों का दरबार है जनाब। ठीक हो गया। अच्छा, यही वो मुकाम है जिथों पाकिस्तान का म्यारी वक्त पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वो तयन किया जाता है। ये 30 सितंबर 1951 तो लैके तो हुण तक इत्थों जिहड़ा पाकिस्तान के म्यारी वक्त का तयन किया जाता है। और प्रोफैसर जिहड़े सन मुहम्मद अनवर, उन्होंने 30 सितंबर 1951 नूं एक जिहड़ा ना कुलिया आजाद किया कि जी साडा टाइम इंडिया के नालों अद्धा घंटा पिछे वे, लिहाजा उदों तो लैके यानी कि 1 अक्तूबर 1951 तो लैके हुण तक पाकिस्तान का म्यारी वक्त इंडिया नालों अद्धा घंटा पिछे ही चलता आ रहा। ठीक है ना, यह हुकूमत पाकिस्तान ने उदों की तजवीज़ जी ना आजमाई है, तो अज फिर यह वो मुकाम किया जाता है। अच्छा, इत्थे मैं एक चीज़ होर ऐड करदा कि जेडे पाकिस्तान के लोग इत्थे ने ना, वो अद्धियां दियां जेहड़ियां डिजिटल घड़ियां ने उन्होंने टाइम इंडिया का भी नज़र आना शुरू हो जाता है। इस मुकाम पर अद्धियां घड़ियां इंडिया का टाइम शो करदियां ने, अद्धियां पाकिस्तान का शो करदियां ने। जिस तरह कि तुसीं देखदे हो मोबाइल के उत्ते 12:40 होए ने, जबकि डिजिटल घड़ी ते 12:10 होए ने, यानी अद्धा घंटे का फर्क वो दो चीज़ों ते नज़र आ रहा है। घड़ी जी डिजिटल नहीं हैगी, वो पाकिस्तान का टाइम, मोबाइल के उत्ते इंडिया का टाइम शो हो रहा है। यह देखो जनाब। अच्छा, हम चलने बॉर्डर वाली साइड ते थल्ले उतर के नाले तुहानूं दूरों बहालने दरबार साहब का मंजर, और इस तो बाद फिर चलने जो बॉर्डर है कितों तक वाला जाने। मेरे नाल रवो, वीडियो के नाल जुड़े रवो। ए वो सीढ़ियाँ जितों मैं चढ़ के अगे उत्ते आया वां। वेखो जी, ये ਜਿਹੜੇ इत्थों गए सन उस दौर ਦੇ गैर मुस्लिम, खाओ हिंदू सन, सिख सन ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। सारा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਊ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮਸਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, बल्कि हर पिंड 'चों तकरीबन बाग खत्म होंदे जा रहे हैं। हिंदू रहिंदे हुंदे सन, खत्तरी रहिंदे हुंदे सन, ब्राह्मण रहिंदे हुंदे सन इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा, सिख बहुत घੱਟ रहिंदे हुंदे सन। अच्छा, ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो चलो चलने हैं। अच्छा, मैनू बड़ियां खूबसूरत फसलां लग रही ने। इस तरह इंडिया वाली साइड पर भी शायद इहो जिहियां फसलां यानी कि पक्कियां होण। यह तो बिल्कुल तकरीबन
ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁਲ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਖਣ। ਔਰ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੋਹਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਗੈਰ ਪੀਟਰ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਇੰਜਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਸ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ ਦੂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਡ-ਮੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ, ਦਰਬਾਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਰਾਹ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਜ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਖਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਨਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦ ਪੈਲੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੱਲ ਲਏ ਔਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਖਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਖਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਖਾ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖ ਰਹਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਠੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਲਓ, ਇਹ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਡਰ ਖੌਫ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।